أسألك بالاسم وجاه المصطفى فرج علينا اسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا ببسم الله موتدينا ونحمده على نعمه فينا توسلنا كل أمر غياث الخلق رب العالمين ما وردت بنص وما في الغيب مسونا بكل كتاب أنزله تعالى شفاء للمؤمنين وبالهادي توسلنا ولذنا وكل الأنبياء والمرسلين وآلهم مع الأصحاب جمعا توسلنا وكل التابعين في الأملاك ندعو بما في غيب أجمعين وبالعلماء بأمر الله طرا وكل الأولياء والصالحين أخص به الإمام حقا وجيه الدين تاج العارفين رقى في رتبة التمكين مرقا وقد جمع الشريعة واليقين وذكر العيد رسل أجلى عن القلب الصدى للصادقين عفيف الدين محيي الدين حقا له تحكيمنا وبه اقتدينا كمال الدين سعدا عظيم الحال تاج العابدين وناظمها بكر إماما هباه إلهه جهم مكينا بهم إلى المولى تعالى نين يعم الحاضرين ولطف من ودوام الستر مذنبين بتحصين عظيم بحول الله لا يقدر علينا وستر الله
صلاتي على محمد إمام الكل لخير الشافعين إلهي أسألك بالاسم الأعظم فرج علينا إلهي نسألك بالاسم الأعظم جاه المصطفى فرج علينا والمسلمين يا أرحم الراحمين. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا شفينا قرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه أجمعين، ثم إلى أرواح كاب سادتنا أولي الله المقرب في مشارق الأرض إلى مغاربها برها برها، خصوصا سادتنا أولي المقرب أهل المعنى البقي وأهل زنب الفرد وقدر أجمعين، وإلى أرواح كاب سادتنا أولي المقرب أهل المعنى البقي وأهل زنب الفرد أجمعين أهل حضر والكل أجمعين، خصوصا سنة مهاجرين الله أحمد بن عيسى عبد الله أحمد بن عيسى سيدنا أولي بن بدر الله أحمد بن عيسى بن علي بن الخلق سيدنا محمد بن منبال سيدنا مولانا صلى الله عليه وسلم المقرب ثاني حبيبنا عبد الرحمن السقاف أولاد جميع وصول وخرج جميع سادتنا علي أبي ألوي، ثم إلى أرواح كاب سادتنا أولي المقرب معلف كتب النافية ومسلم كتب النافية ومشايخ الحضر والأذكار والأوراد والأحزاب والمنظومة والصلوات والدعوة والمناجات كلهم أجمعين، خصوصا صاحب هذه القصيدة الإمام أبو بكر الأديب بن عبد الله الأكبر وصاحب الكتاب الحبيب البركة محمد بن حسين بن عبد الله بن الشيخ الحبشي وجميع ساداتنا علي أبي علي جميعا أن الله يتغشاهم برحمه ورسم الجنة، أن الله يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم كراماتهم ونفاتهم الدين والآخرة، ثم إلى أرواح جميع أولياء من هذا البلد آل فالم بن دار السلام كلهم أجمعين، خصوصا صاحب الحاضر صاحب هذا الدار الحبيب البركة الحبيب عبد الرحمن محمد المنور جميع سادتنا على بألوي كلهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة ورسم الجنة، أن الله يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم كراماتهم ونفاتهم في الدين والآخرة، وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويقضي حاجتنا حاجة والدينا حاجة مشايخنا حاجة إخواننا أصحابنا أحبابنا، أن الله يفرج كربنا وكرب المسلمين أجمعين من كرب الدنيا والآخرة، أن الله يسهل أمورنا، أن الله ينور قلوبنا وقواربنا زقنتنا خاصة خاصة من خاصة يشفي أمراضنا خصوصا من أوصل من الشفاء من إخواننا أصحابنا أحبابنا، أن الله يدفع عنا والمسلمين البلاء والوباء والمرض والسقم والغلاء والزنا والشغل والطوفان والسائر البلاء والفتن ما ظهر البتان، أن الله يرزقنا التقوى مع الاستقامة يختننا ولكم حسن الخاتمة على هذه الصالحة جالبة لكل خير دافئة لكل شر لنا ولكم جميع المسلمين إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا ومولانا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع الانتفاع التذكر التذكير الحث على تمسك بكتاب الله وسنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقرب وثوابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، حققنا يا الله بالتقوى مع الاستقامة، وأعذنا من مجيبة الندامة يوم القيامة. يا حافظ احفظنا وثبتنا مع الثبات. اللهم ثبتنا على الحق والهدى. اللهم أقبضنا على خير ملتي. اللهم بارك لنا في رجاب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجاب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجاب وشعبان وبلغنا رمضان، وأعنا على الصيام وقيام، واحفظنا يا ربنا من الذنوب والآثام، واختم لنا يا ربنا بحسن الختام. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. معاشر الحبايب وبابات حاضرين حضرات إخوان أخوات رحمكم الله، جماعة مجلس تعليم كامبونغ المنور كديامان الإمام الأربي الله الحبيب عبد الرحمن بن عمر المنور عند رحمة الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu ya Allah, lakal hamdu ya Rabbana. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang ke-7 malam ke-8 daripada bulan Rajab, Rajabul Asab, Syahrullah, Rajabul Asam, Rajab yang penuh berkah, yang mudah-mudahan Allah telah memberikan sebanyak-banyak keberkahan untuk kita di 7 hari yang kita lewati bersama. Dan insyaAllah keberkahan ditambah Allah terus buat kita sampai kita ditemukan dengan bulan yang berikutnya yang agung, yaitu Sya'ban, yang juga Rasul mengharapkan keberkahannya. Mudah-mudahan siapapun di antara kita yang telah beramal soleh, baik dengan memperbanyak taubat istighfar kepada Allah, baik memperbanyak amal-amal soleh dengan memperbanyak puasa sunnah ataupun salat sunnah dan zikir lainnya, terutama Al-Quran, kita semua mudah-mudahan dapatkan keberkahan yang bertambah. Ikhwan rahimakumullah, nasihat buat diri ana dan kita semua, yang namanya berkah itu adalah tambahnya kebaikan. Tentu yang kita harapkan dengan kacamata akhirat kita dapatkan keberkahan bertambah. Nah, di sini kami mengajak diri saya sendiri dan kita yang muda-muda terutama, sudah seminggu ini apakah kita rasakan itu pada diri kita atau belum? Kalau belum ada, wa nastaghfirullahaladzim, kita minta ampun sama Allah harus lebih. Mungkin istighfar kita belum dengan sungguh-sungguh kita ucapkan, mungkin puasa yang kita lakukan juga mungkin belum dengan ikhlas kita amalkan, atau amal apalah yang kita lakukan mungkin butuh kita perbaharui, kita perbaguskan secara kualitasnya. Dan masih tersisa cukup panjang waktu, masih 3 minggu lagi insyaAllah. Mari ikhwan yang belum mengambil bagian dengan memperbanyak taubat, memperbanyak ibadat, memperbanyak amal-amal soleh, mari kita untuk mulai malam hari ini, yang insyaAllah kita niatkan dengan hadirin kita di majlis ini, kita mulai kembali, kita pacu dan kita perbanyak amal soleh. Mumpung Allah masih beri kita kesehatan, keamanan, ketentraman, ketenangan. Karena kalau kita lihat keadaan di luar sana ikhwan rahimakumullah, wajar kalau mereka tidak bisa puasa, wajar kalau mereka tidak bisa banyak ibadah, wajar kalau mereka tidak bisa baca Quran banyak, karena kondisi mereka yang mereka alami di luar macam-macam. Ada yang banjir, ada yang longsor, ada yang dengan penyakit DBD, ada penyakit ini dan itu macam-macam. Dan kita di sini alhamdulillah tidak seperti mereka. Mari ikhwan rahimakumullah, wali nafsi aqulu ala nafsi, mari kita syukuri nikmat Allah yang Allah berikan pada kita, yang dijumpakan kita dengan bulan Rajab ini, dengan kita meningkatkan kadar kualitas ibadah kita, yang mana inilah yang diharapkan oleh Rasulullah, itu untuk kita benar-benar mempersiapkan diri kita untuk menyambut Ramadan. Dan nasihat lagi kami ulangi untuk diri kami dan kita semua, terutama kita yang muda-muda ini ikhwan, yang masih belum juga mulai baca Quran. Nunggu kapan? Nunggu kapan? Kamu jangan nunggu waktu luang, tapi luangkan waktu untuk Quran. Salah besar kalau kita nunggu ada waktu luang baru nak baca Quran. Wallah, itu salah besar. Tapi luangkan waktu untuk baca Quran. Luangkan waktu itu. Jangan nunggu waktu luang. Waktu luang tak bakal punya kita. Apalagi kita yang ma'udzubillah min dzalik, tak pacak lepas dengan setua itu. Tapi luangkan waktu, khususkan waktu untuk melatih diri kita sekarang. Niatkan untuk Ramadan sebagaimana Rasulullah dalam doanya waballaina Ramadan. Artinya sekarang ini ya Allah, aku akan belajar memperbanyak Al-Quran agar di Ramadan aku akan sangat banyak baca Quran. Sekarang aku belajar untuk baca Quran dengan tadabbur, mudah-mudahan di Ramadan aku akan lebih tadabbur lagi dengan Al-Quran. Nah, kalau sekarang lewat seminggu Quran tidak kamu sentuh, kita tidak nyentuh Quran, ibadah pun tidak bertambah. Nah, nunggu kapan? Takutnya kaget lewat setengah bulan Rajab tidak ada perubahan sama sekali. Kalau sudah Rajab setengah bulan lewat tanpa ada perubahan, ya na'udzubillah, khawatirkan nanti sampai akhir Rajab lewat Sya'ban pun tidak ada perubahan. Jadi sekali lagi ikhwan rahimakumullah, ini harus uji bahasa kita orang Palembang nih, nak dikejutkan gawe-gawe baik nih. Ya, nak dikejutkan. Jangan besok-besok, hati-hati ikhwan rahimakumullah, ummahat, hubabat, akhwan, dengan penyakit yang disebut dengan taswif. Ya, ini penyakit mengerikan. Wong-wong yang mahrum yang banyak kena penyakit ini, wong yang diharamkan Allah dari kebaikan, dari amal-amal yang bisa mendekatkan kepada Allah, yang kena penyakit ini. Apa itu taswif? Menunda-nunda amal baik, menunda-nunda amal kebajikan. Kemarin waktu awal Rajab kita tidak bicara tentang fadilah 1, 2, 3, tidak usah dibahas. Yang penting kita yakin Rajab bulan penuh berkah. Kalau nak puasa sunnah dianjurkan. Datang hari Selasa kemarin Rajab,
tanggung Senin bela kagak ngembek. Padahal Senin tuh masih seminggu lagi. Jadi kenyo alasan Senin atau Kemis sudah. Datang Kemis kemarin tidak puasa juga. Sekarang hari ini lah tidak puasa juga. Nah ini orang taswif namanya. Besok bela. Akhirnya lewat, hari lewat. Mamadhafat wal mustaqbal ghaib. If'al ma anta fi wa'mal fa anta fi. Yang sudah lewat ikhwan tidak bakal balik lagi. Yang ke depan wallahu alam ketemu apa tidak. Yang sekarang di depan mata kita ini kita gawe. Yang saat ini bersama kita ambil. Mamadhafat yang lewat sudah. Yang tadi lewat sudah. Yang kemarin lewat. Yang jelas 7 hari ini tinggal sejam lagi mungkin. Ya, sejam setengah lagi hari yang ke-7 ini akan lewat. Yang sudah ngembek bagian dengan ibadah bulan Rajab dengan memperbanyak puasa sunnah, sholat sunnah, baca Quran dan segala macam ketaatan, ya bahtu dia beruntung. Tapi yang belum lewat. Jangan berharap kagak itulah ya. Jika kita bilang kagak hanya lewat. Ini penyakit taswif. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyal habaib hubabat hadir rahimakumullah, mudah-mudahan Allah berikan taufik dan inayah riayah khasah untuk kita sehingga kita bisa menjadi hamba Allah yang soleh, yang bisa beramal soleh, dan kita jauhkan dari penyakit khazlan, penyakit pemalas untuk taat. Na'udzubillah min dzalik. Baiklah habaib hadir hadirat hubabat, mari kita lanjutkan pembacaan kitab Fathul Ilah bima yajibul 'abd lil maula sampai kita masih di halaman 454 45. Rukun yang ke-5 yaitu rukuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fil ilmi fid dharain amin. Ar-ruku' al-khamis, yang kelima daripada rukun salat yang wajib dilakukan oleh seorang di antara kita kalau salat, baik salat wajib ataupun salat sunnah, kecuali salat jenazah tidak ada hal ini, yaitu ruku'. Ruku' wa yashtartu fihi ayyan haynya bihaitsu tanalu rahatahu rukbatayhi wa 'adamul inkhinas wa alla yaksida bihi ghairahu falau hawa litilawah faj'alahu ruku'an lam yakfi wa an yasiha ma qablahu. Ikhwani rahimakumullah, hafizakumullah, wafaqakumullah. Rukun yang kelima, ya, setelah kita kemarin bahas cukup panjang mengenai rukun yang keempat, itu pembacaan suratul Fatihah. Insyaallah apa yang telah kami sampaikan cukup banyak, cukup luas. Kalau memang ada kurang apa nanti bisa ditanyakan, tapi mudah-mudahan insyaallah untuk kebutuhan kita sudah kami sampaikan. Kalau mungkin kalau nak tambah sedikit, ada yang bertanya, Ustadz boleh tak suratul Fatihah dibaca dijadikan seperti gitu maca surat? Kita kan habis maca surat habis maca Fatihah waladdallin amin, kita baca surat, tentu bukan suratul Fatihah. Nah sekarang seandainya ada orang dia jadikan suratul Fatihah itu di posisi sebagai surat yang dibaca setelah suratul Fatihah itu sendiri, maka jawaban kalau boleh tak, jawabnya boleh, tidak ada larangan, ya. Makruh pun tidak diperbolehkan, ya, boleh untuk melakukan itu. Tapi pastikan kalau yang pertama itu adalah inti bacaan rukun salat, yang kedua adalah bukan rukun salat. Kenapa? Kalau yang kedua ini kita tidak pastikan sebagai rukun salatnya yang mana, seandainya salah satu ini ada kekurangan, maka tidak sah Fatihah kita, tidak sah salat kita. Jadi pastikan yang pertama itu rukun salat dan kita baca dengan baik dan sempurna. Lalu baca yang kedua tadi itu memang niat kita untuk baca sebagai bacaan surat atau ayat setelah Fatihah. Jadi kalau seandainya tanpa sengaja di bacaan yang kedua itu ada kekurangan atau kesalahan, maka salat tidak rusak, tetap sah, karena yang pertama rukun sudah disempurnakan, ya. Bukan pula niat kita ngulangi Fatihah. Kalau syak ragu dengan yang pertama lalu kita ulangi Fatihah, berarti yang kedua ini bukan bacaan surat tapi bacaan Fatihah yang kita ulangi karena ragu dengan yang pertama. Jadi pastikan yang pertama Fatihah sudah sah, kita yakin, lalu saatnya kita baca lagi Fatihah untuk bacaan surat itu diperbolehkan. Tapi kalau ditanya aina afdal, apakah baca Fatihah atau baca surat yang lain, sesuai yang paling selalu dilakukan oleh baginda Rasulullah, beliau tidak membaca Fatihah setelah Fatihah, tapi membaca surat yang lain atau ayat yang lain selain suratul Fatihah. Cuma biar kita tahu hukumnya, bahwasanya boleh-boleh saja.
Tapi pastikan kalau rukun itu adalah rukun, yang ini adalah surat bacaan sebagai yang disunnahkan setelah Fatihah. Sekarang kita masuk rukun yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ruku', ruku'. Wa ishtaratu fihi an yanhaniya. Syarat ruku' ni hendaklah merunduk. Semak mana batasan merunduk ini? Nah, macam-macam orang merunduk ni. Ya, ada yang merunduk memang. Tapi tak ada pas. Ada yang berlebih. Ada yang berlebih. Di sini digambarkan beliau. Yang sempurna yang baik itu bagaimana? Bihaitsu tanalu rahatahu rukbatai. Nah, perhatikan ini. Kalimat ulama semua di kitab fikih, bahkan Rasul pun ketika disifatkan oleh sahabat sampai kepada kita hadisnya menjelaskan kalau Rasulullah rukuk itu memegang lutut, bukan pucuk lutut, bukan bawah lutut. Nah, ini ada orang bawah lutut sampai mengucup. Ada pucuk lutut sehingga dia posisinya agak nunggak dikit badannya. Megang lutut. Nah, di sini beliau Muhammad mengatakan bihaitsu tanalu rahatahu. Dia tanal artinya mencapai atau memegang rahatahu, yakni telapak tangan ini. Apa yang dipegang? Rukbataihi, yaitu lututnya. Jadi yang dipegang tu lutut, bukan pucuk lutut, bukan pula di bawah lutut. Karena dapatkan ada orang solat di bawah lutut megangnya. Laba sabi, ya, selagi di situ ada tomak nina sah-sah saja. Tapi kesempurnaan seperti yang disyaratkan oleh para ulama, yaitu pas rukuk itu tangan ini letaknya megang lutut, megang lutut. Wa adamul inkhinas, dan tidaklah inkhinas itu jadi kepalanya nyungak, dada terdedek macam mana? Rukuk tapi dadanya mendegek, yang Palembang tu mendegek macam kepala nyungak ke pucuk. Nah, itu suatu yang dilarang. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Wa alla yaqsida ghairahu, hendaklah rukuk ini benar-benar tujuan untuk rukuk, bukan dengan tujuan yang selain rukuk. Misal sekedar, ya, ini perlu kita tahu hukum. Ada orang kebetulan pas dia lagi setegak waladdallin, anggap lain salat sunnah, waladdallin amin, tiba-tiba berdenyut, pinggangnya berdenyut. Tadi niat dia nak baca surat, sebenarnya baru nak baca surat berdenyut, akhirnya dirokoknya langsung. Rokok tadi bukan niat rokok, niat untuk terbawa oleh tarian menyut di belakang nih. Jadi dia rokoknya bukan karena rokok, tapi menyut yang ada di belakang sakit ini membuat dia akhirnya rokok. Nah, ini wong belum rokok, belum dikatakan rokok. Atau kita ambil contoh lain, contoh yang mungkin ya ini sekadar mengada-ada. Ya, ada orang semayang pinggir jendela. Kalau dia tegak di jendela, kepala dia kejingoan dari jabau sana. Mayang nih, kejingoan wong jabau sana. Pas dia lagi semayang, kawannya model semayang galak jengok jendela kan, semayang nelik. Pas lagi semayang jengok, no, ada kawannya datang nyari dia, nak ngapa? Nak nagih utang. Nak nagih utang. Waladdallin amin, no, sijul lewat langsung. Sut, lucup dia. Rokok langsung dia. Nah, ini orang rokok bukan karena rokok, karena biasa sijul tak nyengok dia. Bangsa dia masih cugak pucuk palak. Kejingoan, no, ada selanggar, ada langgar Usman je. Belok langgar sijul ngai ke rumah dak katik Usman je bini. Nunduk dia ngokoknya ini sekadar cerita. Rokoknya bukan rokok, rokoknya karena nyelamat ke diri dari utang tadi. Itu dah. Ini setiap ulama nyampe seperti ini. Niat rokok, memang rokok itu diniatkan untuk rokok. Nanti sujud pun sama. Sujud memang niat untuk sujud hakada. La bigas di ghairihi bihi ghair, bukan dengan niat yang lain. Falau hawa litilawah faja'alahu ruku'an lam yakfi. Contoh lagi, misal ada orang dia baca surat itu ada sujud tilawahnya. Nampilah misal dia baca bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Terakhir, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Niat dia nak sujud tilawah. Pas sudah bergerak, dak jadi set langsung rukuk dia. Sudah ngunduk nak macam ini nak sujud, dak jadi kena rukuk. Nah, ini contoh kali Muhammad, dak sah rukuknya. Niatnya tu nak sujud tilawah, nak sujud, dia mau akan melakukan sujud tadi. Tiba-tiba bawa tengah jalan, berubah dak jadi.
langsung dirukuk kenyobe, jadi kenyuruh rukuk. Ini pun tidak sah. Ya, harus bagaimana kalau yang model-model macam ini, balik tegak lagi, ulangi rukuknya. Tegak lagi, ulangi dia punya rukuk tadi. Wa ayyasiha ma qablahu. Nah, sebagian ulama menjadikan kalimat ini di awal. Di awal setiap rukun. Ini Habib Muhammad menjadikan di akhir. Ya, sama baik, penting ado. Wa ayyasiha ma qablahu. Hendaklah rukuk ini akan dikatakan sah dengan catatan yang rukun sebelumnya sah. Apa itu? Qiraatul Fatihah. Rukuk sempurna lah kita macam mana pun, kalau Fatihah dianggap tidak sah, maka rukuk ini dianggap wujudihi ka'adamihi. Adonya macam tak kati. Tak dianggap hakada. Nah, ikhwan rahimakumullah, rukuk di sini ya disunnahkan kalau wong betina kepit, wong lanang biasa bae. Yang betina ngepit, wong lanang biasa bae. Badan sama kepala kalau pacak lurus macam ini bisa, insyaallah kalau kita mau melatihnya. Ya, memang ada yang agak macam ini dikit, ada yang ngunduk dikit. Ya, afdalnya sejajar. Sampai diumpamakan ulama, kalau seandainya dia letakkan di atas badan ini sesuatu benda yang bisa menggelinding, dia tidak akan menggelinding, tidak akan jatuh. Mantap. Kemudian kepala, afdalnya juga tidak begini, ya, lurus kepala itu sama. Nah, ada yang nyungak ini yang makruh. Nyungak makruh. Dong salat model macam itu, cungak macam itu, makruh. Nunduk makruh juga, lurus. Nah, adapun pandangan sunnahnya ada dua pendapat. Yang kuat mengatakan memandang tempat sujud, memandang tempat sujud, kan dari awal solat sampai akhir solat sunnah memandang tempat sujud, kecuali ketika nanti tahiyat asyhadu an la ilaha illallah, baru pandangan kita memandang jari ini. Nah, ada yang mengatakan juga la ba'sa, ada apa-apa kalau pas rukuk itu kita memandang bagian bawah dado. Nah, kebanyakan orang macam itu kan, kalau rukuk dia tidak mandang ke tempat sujud, mandangnya ke bagian bawah dado. Labas, itu juga memang ada dalam hukum, tapi yang muktamad, yang afdal memandang tempat sujud. Ya, jadi mata kita pandang ke tempat sujud. Hati-hati jangan tercungak. Makruh hukumnya, jangan pula nunduk, itu bisa menjadikan kekhusyuan kita akan berkurang. Kemudian membaca, adapun bacaan dalam bacaan rukuk itu hukumnya sunnah. Ya, banyak bacaan rukuk itu yang kita biasa pakai, salah satunya subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Dalam riwayat subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Dalam riwayat lain subhana malikul quddus, subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Bacaan macam kita kalau habis salat witir. Banyak lagi ya, kalau antum rajin buka kitab-kitab hadis tentang sifatnya Rasulullah, sifat salatnya Rasulullah. Atau yang mungkin yang sering ikut kami majelis di Waspada, kita buka kitab Al-Adhkar, ada situ banyak Imam Nawawi menjelaskan tentang bentuk-bentuk bacaan rukuknya Rasulullah. Nah, kita perlu tahu ikhwan, ya, kita belajar ini perlu tahu, perlu kita kaji, perlu kita gali, kita amalkan di dalam solat sunnah kita yang sudah kita pakai selama ini, yang dipilihkan Imam Syafi'i subhan rabbiyal azim wa bihamdi, itu pegangan kita. Tapi kita pun mengambil keberkahan dari apa yang pernah juga dilakukan Rasulullah. Ketika rukuk, Rasul pernah baca subhana rabbiyal azim, segitu saja. Ada lagi subhana, agak panjang sedikit ya, anda hafal kalimatnya. Dan termasuk dari subhana malikul quddus, subuhun quddus, itu juga salah satu bagian bacaan yang dibaca Rasulullah. Ada mungkin 6-7 jenis bacaan rukuk itu. Nah, kalau kita sholat sendirian, kita boleh lakukan itu. Ya, kita boleh lakukan. Atau kebetulan misal kita rukuk, kebetulan kita sudah baca 3 kali, imam belum ngangkat kepala, tambahkan dengan subhana malikul quddus tadi, atau subhana rabbiyal azim bihamdih, ya, atau subhanallahil azim, subhanallah azim, dan lain-lain daripada apa yang disunnahkan oleh Rasulullah. Ma'asyal ahbab rahimakumullah, hafizakumullah, faqakumullah. Kemudian di sini Habib Muhammad memisahkan antara rukun, daripada rukun fi'li yang tadi namanya rukuk dengan toma'nina. Sebagian ulama ada yang menggabungkan rukuk wa toma'nina fi, i'tidal wa toma'nina fi, dijadi kesikok. Dua pasang ini jadi kesikok. Ada sebagian menjadikan terpisah.
Disitulah kalau kita belajar buka kitab fikih, kadang-kadang kita dapatkan di satu kitab menyebutkan rukun salat ada 13, ada juga menyebutkan 14, ada yang mengatakan 17. Mengapa beda-beda? Tidak beda. Ya, perbedaan itu cuma memisahkan dan tidak memisahkan. Seperti di sini Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi memisahkan rukun rukuk satu rukun, toma'ninah rukun yang dihitung poin berikutnya. Ya, intinya sama. Sebagian ulama menggandeng rukuk wa toma'ninah fi. As-sadis, yang keenam, toma'ninah fihi bihaitsu tastagiru a'dha'uh. Toma'ninah itu dengan kadar, ya kalau kita hitungan sering diajarkan kadar seperti orang ucapkan subhanallah. Kalau orang ketika rukuk yang sempat mengalami subhanallah tadi, lalu kemudian dia bergerak, tapi gerakan yang tidak membatalkan salat, maka dia sudah dapat. Ya, bukan berarti toma'ninah sudah habis kita bebas bergerak, jangan salah paham. Ya, toma'ninah sudah berarti habis bebas kita bergerak. Enggak. Kalau bisa dari awal rukuk sampai kita selesai rukuk itu tidak melakukan gerakan apapun kecuali gerakan rukuk itulah. Toma'ninah itu minimal dengan kadar, di sini disebutkan oleh beliau, tastagiru a'dha, mana tastagir itu mantap anggota tubuhnya, tak goyang-goyang. Mantap. Nah, kita baca subhan rabbiyal azim bihamdi, subhan rabbiyal azim bihamdi, subhan rabbiyal azim bihamdi. Usi binafsi wa ikum, terutama yang muda-muda, benar kelas salat kita dari semenjak muda. Rukuk benar ke bacaannya juga. Kita ni kebanyakan macam subhan rabbiyal azim bihamdi, subhan rabbiyal azim bihamdi, subhan rabbiyal azim bihamdi. Bacaan beda jelas, ngimal. Mungkin salah. Kalau salah artinya salah, hati-hati, ini berhubungan dengan menyebut nama Allah. Kalau salah artinya itu bisa berbalik menjadi sesuatu yang buruk, bisa malapetaka buat kita, bukan kita mengagungkan Allah. Jadi nak benar subhan rabbiyal azim bihamdi. Wallahi ikhwan, usi binafsi wa iyakum, nasihat ana buat antum terutama yang muda-muda, latihlah salat untuk benar dari muda sekarang inilah. Dalam salat sunnahnya kamu terutama. Karena kita kebanyakan meringankan, menggampangkan urusan salat sunnah. Memang salat sunnah adalah salat sunnah. 1000 rakaat itu salat sunnah tidak bisa disamakan dengan 1 rakaat salat wajib. Nilainya di sisi Allah tidak bisa. Cuma kita harus ingat, salat sunnah yang kita lakukan itu ngadep Allah. Sama ketika kita salat wajib ngadep Allah. Jadi kenapa kita nak seakan-akan salat sunnah ini asal-asalan? Tidak boleh. Walaupun ya tidak bisa dipungkiri, wajib adalah wajib, sunnah adalah sunnah. Nah, latih salat sunnah ketika antum salat sunnah itu. Baca benar-benar subhanarabbiyal azim bihamdi, subhanarabbiyal azim bihamdi, subhanarabbiyal azim bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Sabarkan, tegakkan nian badan kita. Baca rabbana walakal hamdu min as-samawati min al-ardi min masyita min syai'in ba'du, atau lebih panjang sedikit. Sami'allahu liman hamidah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, baru min as-samawati min al-ardi min masyita min syai'in ba'du. Sudah selesai nian baru ruku, baru sujud. Latih dari sekarang. Kalau tidak, waduh, alafwana ya begini sekedar contoh kemarin di acara di Sukabumi kita juga ada orang yang sholat alangkah cepatnya dia jadi imam, Allahu Akbar, uang baru nyusul rukuk, dia tegak sami Allah liman hamidah imam ini, sehingga makmum tadi tu terkesan jadi terlambat. Kalau baru imam angkat kepala dialah sujud, uang baru nyampe sujud dialah sedang angkat kepala. Aduh, imam macam ini, ya, imam yang macam itu. Jadi anda tengok kemarin tuh sholat banyak musafir kan, bergombor-gombor, bikin yang dari daerah-daerah biasa mereka sholat dewek-dewek. Nah macam itu sifatnya. Nah, ini orang kenapa? Karena naudzubillah mungkin dari mudanya seperti itu. Tak dibiasa punya bacaan itu benar-benar. Jadi biasakan sabar. Bahkan dalam Al-Quran itu disebutkan wasta'inu bis sabri was salah. Dengan sabar dan sholat digandeng. Kenapa? Dalam sholat itu penuh kesabaran, perlu kesabaran. Pengen sempurna sholat, ya sabar. Dengan sholat kita bisa jadi orang sabar. Kalian bisa latih benar-benar baca subhan rabbiyal azim, tuntaskan 3 kali. Ya, baru ente angkat. Tidak pun ente tuntaskan benar bacaannya, baru ente sujud. Insyaallah keluar dari sholat kita bisa terlatih jadi orang yang penyabar. Ngadep Allah, ngadep Allah. Kadang-kadang kita kalau nak sholat sunnah, subhanallah, ya ini keburukan. Kalau kita perbaiki ikhwan, ini bulan-bulan Rajab, bulan di mana Allah memerintahkan turunnya perintah salat 5 waktu. Mari kita ambil keberkahan. Salah satu yang kita akan dapatkan bulan berkah ini yaitu kita memperbaiki salat kita. Toma'ninah fih, ya, toma'ninah. Jadi rukuk harus ada toma'ninah.
Adapun kalau bacaan tadi, kalau memang kita sholatnya bukan sholat berjamaah, baik kita jadi imam ataupun imam, itu jangan, kalau kita jadi imam atau makmum jangan manjangkan bacaan, cukup 3 kali. Kecuali tadi saya gambarkan imam belum i'tidal, boleh kita tambahi. Ya. Tapi kalau kita sholat sendirian silahkan. Karena ba'dus sholihin, ya, lau ma akhta, kalau tidak saya salah baca, salah dengar, insyaallah saya pernah baca. Ya. Anak sahibul kitab ini, Imam Azim Qutb Syahir Al-Habib Ali bin Muhammad bin Salah Habsyi mengatakan, aku rasakan keledatan salat itu di antaranya bukan di saat sujud baik, tapi di saat rukuk pun aku rasakan kenikmatan. Sehingga kalau aku sudah rukuk dalam salat yang bukan salat wajib, aku tidak berasa kalau aku tu sudah lama rukuk. Dalam rukuk ada yang merasakan kenikmatan itu. Ketika rukuk, ya. Nah, makanya kadang-kadang rukuk ini juga disebut sebagai salat itu dipanggil irka sunnah, raka'nah. Wasjudu warka'u, ya. Nah, rukuk itu kadang-kadang disebut sebagai pengganti nama dari salat. Macam kita sering dari asal Allah irka'us sunnah. Rukuklah sunnah kamu seakan-akan. Bukan rukuk, salat maksudnya. Nah, di situ ada rahasia tersendiri. Orang itu merasakan ketika rukuk dia merasakan keledatan, ada. Walaupun memang kebanyakan kita ya merasakan orang-orang solihin banyak dalam keadaan sujud sama ketika baca Quran berdiri. Itu yang banyak mereka rasakan. Tapi ada juga merasakan di saat rukuk tadi. Tapi ikhwani rahimakumullah, ya untuk megang lutut sendiri ya tangan itu dimekar, bukan dirapatkan. Ya mekar sih wajar-wajar bae lah, yang wajar-wajar bae. As-sabi yang ketujuh, i'tidal wa yashtartu fihi ay ya'uda ila ma kana alaihi qablahu. I'tidal disyaratkan hendaklah orang yang namanya i'tidal ini, i'tidal perhatikan rukun fi'li juga sama dengan rukuk tadi, ya, perbuatan yang harus kita lakukan dengan sempurna, yakni kembalinya ila ma kana alaihi qablah, yaitu kembali tadi kita sebelum rukuk mana posisi badan kita, tegak lurus ngadap kiblat. Ketika rukuk, nah kembali ke tempat keadaan ke posisi seperti sebelum rukuk, tegak kenyan dado. Nah ini naudzubillah juga banyak kita apalagi salat sunnah. Sami Allah liman hamidah belum tegak lurus. Sambil rukuk tenang di pembacaan, sambil nak sujud tegakkan, sabar ikhwani ngadep Allah. Sabarkan. Kita mahalul qiyam tegak lama sabar. Ya, kalau kamu melok tertib dunia, pacara tegak no, merdeka tegak sabar. Ada i'tidal sangat beda sabar. Ya, sabar. Tegakkan yang lurus. Dado tegak. Itu baru sempurna rukuk. Baru namanya sempurna i'tidal. Kalau belum tegak lurus, baru macam ini posisi. Sudah diayunkan untuk sujud, dak sah i'tidalnya. Mugolah sujudnya super sempurna, dak dianggap sah. Kenapa? Syarat sahnya sujud harus sah yang sebelumnya. Jadi i'tidal sempurnakan. Nah, wala yaksidu bihi ghairah, sama aja tadi selalu ulama fikih menyebutkan i'tidal ini niatnya memang untuk tegak ini untuk i'tidal, bukan karena niat yang lain. Macam tadi kalau tadi saya gambarkan wong rukuk gara-gara menyut, ada juga ketika rukuk kelamuan menyut dak kuat tersentak badannya naik ke pucuk. Rukuk tadi dak lagi lemak-lemak rukuk terus berdenyut spontan angkat badan tadi, dia bukan i'tidal ini, dia karena spontan tadi sakit langsung terangkat badannya. Atau ketika dia sedang rukuk, tahu-tahu nyingok sesuatu yang ngejut ke dia, misalnya ada kalajengking, ada kelabang, tahu-tahu spontan langsung ngangkat. Nah, ini belum i'tidal. Jadi benar-benar niat i'tidal. Wa an la yutawwilahu tawilan, dan jangan terlalu dipanjangkan kecuali yang masyru'. Ya, karena i'tidal ini memang khilaf ulama. Ya, dalam mazhab Syafi'i ulama khilaf. Ada yang mengatakan termasuk rukun tawil, rukun yang panjang, ada yang kan mengatakan rukun gosir, rukun yang pendek. Kalau rukun yang pendek jangan dipanjangkan. Inilah diwanti-wanti oleh Bib Muhammad di sini. Beliau mengambil pendapat i'tidal rukun pendek, bukan rukun panjang. Jadi jangan dipanjangkan. Illa kalau memang di situ masyru'. Apa mana masyru'? Memang syariat nganjurkan seperti baca kunut. Silakan panjangkan. Kunut sudah kunut subuh, tambah lagi kunut nazilah, silakan panjangkan. Memang itu masyru' disunnahkan adanya. Tapi kalau tidak, jangan kita panjangkan tegak lama. Atau seperti orang sedang melakukan salat sunnah, salat tasbih, ya mau tidak mau dia harus tegak lama. Selesai baca i'tidal, baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 10 kali baru dia sujud. Wa ayyasiha ma qablahu, syarat sahnya i'tidal hendaklah yang sebelumnya itu sah. Artinya apa? Rukuknya sah,
Baru i'tidal ini walaupun sempurna bagaimanapun, kalau rukuk tidak sah, dia dianggap tidak sah. Wujudihi ka'adami. Jadi harus sempurna. Rukun ini berkaitan. Rukun sempurna, i'tidal insyaallah jadi sempurna, karena rukun salah satunya sebabnya sudah ada. Nah, i'tidal ikhwan rahimakumullah juga disunahkan. Hati-hati, banyak nih kegagalan kita, bukan untuk fudul, naudzubillah. Cuma kalau tidak percaya, kadang-kadang kita nih yang punya badan ini tak ngaso. Nak tahunya kita ni butuh adanya kacau. Siapa kacau kita? Rasul mengatakan al-mu'min mir'atul mu'min. Seorang mukmin itu kacau buat saudaranya. Artinya coba minta sama kan, kaget kapan-kapan inti tolong perhatikan kalau lagi sholat sunnah. Di manalah kebawaan sholat sunnah, sholat anak tu. Tak apa-apa, cari kawannya memang cinta sama kita. Yang tidak dibuat-buat, kadang-kadang i'tidal, ya Allah segam ingat adong i'tidal tanpa tomak nina, dengan gerakan besok sami Allahu liman hamidah, langsung sud, belum tegak, belum langsung dia dengan kepala nyungaknya, dengan nyenjit sewet atau sepannya, alang kebuntakannya itu sholat uang, berantakannya. Dan dia tak ngaso, dia tahunya sudah sholat, padahal di sini dia banyak kegagalan. Banyak kita gagal di sini. I'tidal. Karena kita kadang-kadang melakukan gerakan yang membatalkan salat tanpa kita rasakan. Kejadiannya di i'tidal. I'tidal, sami'allahu liman hamidah, sunnah ngangkat tangan. Ngangkat tangan hukumnya sunnah. Dalam madhab Syafi'i disunahkan ngelonjol ke tangan, diulurkan. Namun dalam mazhab yang lain ada yang membolehkan, bahkan mensunnahkan mendekap kembali seperti dalam Fatihah. Nah, bagi orang yang mazhab Syafi'i afdal mengulurkan. Tapi kalau kita lihat ada orang, misalnya anak kita atau dulur kita atau diri kita sendiri, setelah kita minta perhatikan sama kawan kita mau, anak sudah 3 kali memperhatikan inti kalau sholat pas sami Allahu liman hamidah tangan inti bergoyang. Nah, 3 kali berarti ini sudah kebiasaan. Jadi mak mana cara nyetopnya? Tidak baca, ini sudah refleks. Misalnya sami Allahu liman hamidah, balik ke cak ini. Tak apa-apa. Ini Rasul melakukan juga. Ya, diambil oleh sebagian mazhab dengan begini dia. Balik seperti posisi dalam Fatihah kita baca Fatihah. Tapi kalau kita bisa sami Allahu liman hamidah, mantap, macam kita baris berbaris tuh. Ya, upacara. Tak bergerak. Itu silakan lakukan itu, karena memang itu yang dianjurkan dalam mazhab Syafi'i. Kadang-kadang sami Allahu liman hamidah, tangan dibiarkan bergayung ke belakang. Seharusnya kan sampai di sini, stop. Ini tarik ke belakang tanpa rasa. Ke depan lagi. Ke depan lagi. Kadang-kadang mundur ke belakang lagi sambil gerak anak sujud. Alang kebanyaknya gerakan ini yang membatal ke sholat. Ke belakang itu sampai sami Allahu liman hamidah. Tidak ke belakang. Kalau sudah ke belakang ini berarti nambahi. Balik ke depan lagi nambahi. 1 kali 1, 1 kali 2, 2 kali 2, 4. Batal sholatnya. Tarik belakang 2, maju ke depan lagi 2, 4. Batal sudah sholat. Apalagi tidak pakai tomak nina pula, tidak makinan. Dia tidak baca doa yang diajarkan Rasulullah. Padahal bacaan i'tidal itu luar biasa. Kejadian seperti kejadian waktu doa iftitah yang pernah sering kita dengar. Jadi ketika Rasulullah SAW sedang sholat, di antara doa iftitah itu memang ada beberapa bacaan, di antaranya kita mulai dengan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, baru mil as-samawati mil ardi masyita misya'in ba'du. Nah, kalimat yang pertama yang pendek tadi kejadiannya dialami oleh Rasul ketika sholat dengan para sahabat. Ketika sami Allahu liman hamidah, ingat ya, ada ha di ujungnya tu, bukan hamidah. Ya, hamidah tetangga kamu. Ini hamidah. Ya, wong nama hamidah tu dewek kalau nulis bahasa Arabnya ha mim dal ha tak marbuto, hamidah. Ya. Kalau hamid lain atau hamidah boleh. Cuma kalau betina hamidah ada tak marbuto. Di sini bukan muannas tak marbuto, bukan hamidahu. Ha itu kembali domir kepada huwa, yaitu Allah. Sami'a telah mendengar. Ingat, bukan sami'a. Ya, tapi sami'a. Ain, bukan sami'a. Ada orang ain tu hilang, sami Allah, sami Allah. Banyak kita yang model macam itu. Memang ini tidak merusak rukun, karena ucapan sami Allahu liman hamidah sunnah. Tapi maknanya belagi kalau kita tidak membaca dengan benar makhrajnya. Sami'a, bukan sami Allah, sami Allah. Kalau sami artinya tinggi. Allah ya bolehlah, Allah tinggi ya.
Tapi yang diajarkan Rasul bukan itu, tapi kalimat Allah telah mendengar. Sami Allah, Allah telah mendengar. Sami Allahu liman hamidah, atas orang yang memujinya, memuji Allah. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Itu paling pendek bacaan, ya, bukan sediaman be, ya. Jadi i'tidal, ngangkat kepala. Sami Allah, ngangkat tangan. Sami Allahu liman hamidah. Mantap ke tangan nih. Nak, ya, ngadep ke paha boleh, ngadep ke belakang silahkan. Yang penting mantap, jangan dibiarkan begoyang. Baca Sami Allahu liman hamidah. Dah, adoha, ya, jangan hamidah. Idak do berdosa. Arti tidak menjadi suatu yang fatal salahnya kalau tanpa hak, tapi artinya akan beda sedikit. Kalau Sami Allah, benar kamu maco, ya. Misal kita maco Sami Allahu liman hamidah, dah tanpa hak, itu berarti Allah mendengar yang memuji. Dak batinnya, dak katiknya, itu kebaliknya kepada Allah. Tidak, dak makinnya, hak itu artinya nya itu kembali kepada Allah. Kalau sempurna Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar orang yang memujinya, yang memuji Allah. Jadi perhatikan dua titik sini, yang fatal jangan sampai ain dibuang. Kebanyakan kita nih Sami Allah, Sami Allah. Wallahi ikhwan, banyak itu Sami Allahu liman hamidah, Sami Allah, Sami Allah, Sami Allah. Salah itu. Walaupun ini bukan rukun ucapan ini, sunnah, benarkan, karena artinya akan beda dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Jadi tolong perhatikan ummahat, ubabat, ikhwan, ya. Balik semayang ini jidah boleh panggil cucung. Coba ke praktek solat, aku nak dengar. Mana baca Sami Allah, Sami Allah. Gato-gato manusia begitu macamnya. Padahal sebenarnya Sami'ah, ain dari mendengar, Sami'ah. Ya, Sami Allahu liman hamidah. Saro Ustaz, Sami'ah. Tak katik saro, kalau dibiasakan tidak susah. Memang kebanyakan kita begitu. Sami Allah, Sami, hatta imam kadang-kadang, maaf, ya. Sami Allahu liman hamidah, Sami Allah, Sami Allah. Salah. Sami'ah, di depannya lafaz Allah disambung. Sami Allah, Sami'al, Sami'a Allah. Jadi Sami Allah, bukan Sami Allah. Tolong dibenarkan, ya. Walaupun ini bukan rukun qauli, tapi suatu yang disunahkan perlu kita rapikan, jangan sampai salah. Sami Allahu liman hamidah. Dah, ya. Nah, mantap. Jangan bergoyang. Dak bebacaan apapun silahkan, tapi sesuaikan dengan apa kalimat tadi. Allah mendengar orang yang memujinya, langsung kita puji Allah. Rabbana walakal hamdu. Ya Allah, segala puji untukmu ya Allah. Itu paling pendek, ya. Jangan sampai itu baik. Ini payah kita nih, baik. Baru 7 hari 9 hari di Mekah, balik sudah ngobah kalau. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Allahu akbar. Orang cepatnya mengaji. Cak itulah di Mekah. Repot, ya. Pujian tu ada setelah itu, walaupun memang sah, cukup dak make baca pun boleh. Paling pendek Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Memang ada riwayatnya, tapi yang sudah dipakai oleh orang-orang tua kita, kakek moyang kita dalam mazhab Syafi'i, disempurnakan pujian itu. Bahkan hebat kita muji. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wal ard. Sepenuh langit dan bumi pujian untukmu ya Allah. Luar biasa. Kita tidak mampu, cuma kita saking ya Allah, sepenuh langit bumi pujian untukmu ya Allah. Mil'a min syi'ta min syai'in ba'du, dan sekehendakmu ya Allah, yang mana kau inginkan, sehebat apapun, sebanyak apapun yang engkau maha tahu. Kita tidak tahu jumlah yang paling banyak itu, hanya Allah yang tahu. Pujian untuk Allah. Nah, jangan dibuang, ya. Mil as-samawati wa mil ardi ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, tadi sudah kami sampaikan, kalau bisa tambahi depan itu pakai Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah, ini ada ceritanya tambahan kalimat ini, sama seperti doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Itu
Tadinya Rasul belum mengajarkan, hanya ada sahabat yang maco. Nah ini juga sama. Kalimat hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi itu ketika Rasul sedang salat, sami Allahu liman hamidah. Ada si kaum persis kejadian doa iftitah. Di belakang maco itu dia. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Baru mil as-samawati wal ard. Nabi belum ngajari tadinya ini. Ya. Selesai salat Nabi bertanya, siapa yang macam ini tadi? Singkat cerita sahabat yang ngaku, apa kata Rasulullah? Mengagumkan aku, doa yang kau baca, aku saksikan belasan malaikat berebut siapa paling cepat nyatet pahala buat kau. Sallallahu alaihi Nabi. Jadi apa yang datang dari Rasulullah menguntungkan akhirat kita, jangan dah diambil. Jangan dah diambil. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Pendek. Nah karena wasta'inu bis sabri was salah. Latih diri kita untuk sabar. Dengan sabar, dengan solat. Solat kita dapat sabar. Solat butuh sabar. Dengan solat tambah kesabaran diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baca sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban barakan fihi min as-samawati min al-ardi masyitan misyan ba'du. Naam. Kalau memang model kita tadi semayang uang yang kebanyakan di belakang kita ini bisa di terminal, di masjid-masjid yang pinggir jalan uang sibuk. Ya, kita mbek bayang biasa rabbana walakal hamdu jadilah lebih abdal mil as-samawati wal ardi masyitan misyan ba'du. Tapi kalau model di kampung-kampung cak kita nih, dah apa nambah ke sedikit. Hitungan cuma 5 detik. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Katakanlah 10 detik. Ya. Jangan kita buang, sayang ya. Kita latih belajar baca. Nah, ingat ikhwan, Allah gerakan ya, jangan sampai bergerak. Nah, ke depan, ke belakang, berayun. Sami Allahu liman hamidah, stop. Baca rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban barakan fihi min as-samawati min al-ardi masyitan misyan ba'du. Allahu akbar, baru kita sujud. Sini beliau katakan wa ayyasiha ma qablahu. Kemudian yang ke-8 tamak nina fi, butuh tamak nina juga. I'tidal harus tamak nina, tadi sudah kita jelaskan ya. At-tasi' sujud marratain. Rukun yang ke-9 sujud 2 kali. Allahu akbar. Di sini beliau sebutkan wa ishtaratu fihi an yad'a ba'dul basharah jabhatahu ala musallah wa wada'a rukbatayhi wa juz'in min butuni kaffayhi wa rijlayhi wa ijtima'al sab'a fi anin wahidin wa tathaqul ra'sihi wa adamul hawi li ghairihi wa irtifa' asafirihi ala a'ali wa adamus sujud ala syai'in yataharrak biharakatihi wa yasiha ma qablahu. Baik, ikhwan rahimakumullah. Sujud selesai kita salatnya salat wong sehat ya. Sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban barakan fi min as-samawati min al-ardi masyitan misyan ba'du. Allahu akbar. Nah, kaifiyah cara sujud turun ini ada 2 yang sering dilakukan oleh wong. Ada yang dia tadi sehat walafiat dan memang ini dianjurkan ya. Dia pas sujud tadi Allahu akbar, lutut ya nyampak duluan baru tangan. Ada wong yang mungkin karena posisi badannya gemuk, sago, dia nyampak tangan duluan baru lutut. Dak apa-apa, boleh dua-duanya ya, boleh dua-duanya. Cuma di sini minta maaf, insyaallah kita insyaallah sehat galau. Untuk wong yang udzur yang model tadi nak sujud dia nah sago tangan dulu 2 baru lutut, pas dia nak tegak juga sago, tapi dia maksa ke tetap cak itu bagus. Cuma hati-hati ketika nak tegak nak sujud tadi jangan sampai dado berbelok. Karena Nabi sering berkata, beberapa kali perhatikan orang yang punya uzur seperti ini kadang-kadang dadonya berbelok. Pas dia nak sujud tadi tu, terpegang, ini berbelok ke sana. Baru terpegang 2, pas nak tegak macam itu juga. Kalau memang ini hal yang tak bisa dihindari sama sekali, memang tak bisa nian, itu lain cerita. Tapi sudahkah dia melatih untuk bisa sampai sempurna? Kalau tak bisa nian, maka orang yang seperti ini sujudlah dia dengan cara duduk lebih afdal. Karena terhindar daripada berbelok dado tadi ya. Kalau dia belum berlatih ya dia harus latih. Maksudnya dia ketika sujud dan ketika tegak dari sujud ini biasanya galak yang perhatikan orang tua gemuk-gemuk seperti itu, dadonya berbelok dia
Nah ini harus dijaga. Ikhwan rahimakumullah, kalau uzur lain cerita. Ma'asyal ahbab, hadirin hadirat hubabat, ikhwan akhwati rahimakumullah. Sujud, jadi boleh lutut dulu, itu memang yang dianjurkan ya, baru tangan, kemudian boleh tangan dulu baru lutut yang turun, itu juga boleh, tergantung kita keadaan kita masing-masing. Cuma betulnya mungkin kalau yang sehat lutut dulu baru dua tangan. Kemudian untuk betina dikepit ya, tangan dua pada muka betina. Kalau lanang dimekarkan, sikut jauh dari belikat jika itu Lembang ya, dan tangan pun dijauhkan, bukan dekat muka, kecuali kalau sholat nyempit-empitan lain cerita ya. Ustaz, kalau orang lanang sholat pecah betina Ustaz, makmana hukumnya Ustaz? Ya, kalau hukumnya sah, cuma dia melanggar sunnah. Wong betina sholat macam ini semayangnya sah, tapi melanggar sunnah. Karena yang penting itu di sini sebut ke syarat-syaratnya apa ya, disebut di sini syarat sujud itu apa, ada di sini. Jadi untuk masalah menjauhkan, mendekatkan itu sunnah. Wong lanang disunahkan renggang, diangkat ya, sampai dikatakan seandainya ada anak kucing lewat pacak di bawah sikut kita ini bisa lewat. Nah ini juga kondisi ya, kalau model sholat rapi, oh masya Allah lagi haul kadang maulid kan, kita nyaga sholat, jangan sampai tidak sholat berjamaah ya, pas sholat empit-empitan, nanti nak sujud model macam ini, oh, pacak ribut sebelah ya, sedang-sedang baik ya. Kalau macam ini galau lah kacau pula ya, di fleksibel lah ya, di bahasa Jawa itu fleksibel, diatur lah kapan kita memang bisa sempurnakan tidak ya, dengan kadarnya. Kadang lagi sempitnya no, sampai macam ini gitu, jadi sah pun boleh. Nah betina diapatkan, wong lanang dimekarkan. Wa sujudu marratain wa ishtaratu fihi ay yad'a ba'da basyarati jabhati ala musalla. Hendaklah sujud ini, perhatikan ya, di sini juga ada orang agak salah paham atau katakanlah salah paham. Kalau sudah nyingok kita wong lanang nih, ada rambut di sini sujud, ada rambut di sini, tak sah sujud inti. Ngapo? Rambut inti itu menghalangi. Dengar ini Habib Muhammad jelaskan ya. Wa ishtaratu fihi ayyad'a ba'dal bashari, meletakkan sebagian berarti bukan harus galau-galau. Sebagian itu boleh jadi sedikit, boleh jadi sini, boleh jadi sini. Memang afdalnya kalau bisa semua ini nempel di tempat sujud. Jabhatahu ba'dul basyarati jabhatahu ala musalla, di tempat sujud. Musalla di sini maksudnya tempat sujud. Nah, pakai sejadah, tidak bersejadah, yang penting tempat sujud itu. Artinya ini bagian tempat sujud harus ada yang terbuka, yang nempel ke tempat sujud. Jadi kalau model sujud, contoh banyak nih ya, kalau kita lihat ada orang-orang yang model macam ini tegor. Pakai peci macam ini sujud, yang mana yang sujud? Ada tak basyarah? Ada tak kulitnya bagian dari tempat sujud yang nempel? Tidak ada, tidak sah sujudnya ya. Ini cerita lanang dulu ya, baba jidah, yang betina kaki dulu. Yang betina yang jelas betina harus terbuka, kalaupun tertutup juga sama. Yang penting kalau bab rambutnya beda. Kalau kamu bab rambut terbuka terjingok batal sholat, kalau kita tidak ada jadi masalah ya. Ada yang model macam ini, kalau yang model macam ini Ustaz, ada tak ini? Ada kan? Sah. Ada lagi orang pakai imamah, masya Allah ya. Imamah itu memang sunnah tapi amanah, itu simbol ulama. Kalau kita masih cetek-cetekan ini, cetekan baik juga imamahnya, tidak usah nak nyut Habib fulan tuh 8 tingkat 7 tingkat, tipis-tipis. Baik sunnah, boleh sunnah pakai hari Jumat, apalagi pakai 2 leletan jadilah, yang bulat-bulat biasa jadilah ya. Oh mau imam gede, pas sujud imamanya yang sujud, kening tidak nyampe ya, tidak sah ya. Atau dia sholat tadi misal orang itu ada ngalami, jadi abdolnya terbuka ikhwan ya. Jadi kalau bisa ini semua ini tempat sujud ini nempel di tempat sujud, nempel di tempat sujud, itu yang afdol. Nah jadi kalau model tadi ada orang sholat ya, banyak rekan-rekan kita sholat tidak pakai peci, boleh, cuma pakai peci sunnah Nabi, lebih menghusyuk ke sholat. Kadang-kadang juga uang rambut panjang, pas nak sujud set jadi ya, tangannya set. Kita juga ya kita bukan peduli ini ya, peduli itu cukup dean, peduli perlu. Siapa tahu soalnya tidak sah, perlu kita tunjuk tahu. Dia tadi pas nak sujud set,
Itu dua gerakan. Ini gerakan tambahan, tidak ada dalam salat macam ini kan? Ada dalam salat nepis rambut, dekati. 1, 2, nah sudah aman masih. Cuma yang macam ini repot. Setiap nak sujud nyingkap ke rambut, setiap nak sujud nyingkap ke rambut. Ya pakailah kopiah, aman, selesai. Ya kan begitu. Nah, mereka tadi ada yang rambutnya ujung Palembang nih potong poni. Ya. Semi ini nah, tertutup atau dia pakai peci karena rambut panjang dia ada yang mentu di sini. Kalau dihitung-hitung pacak 15 lagi. Nempel di sini nah. Rambut tadi pas sujud, rambut ini melok ditekan di sujud. Apa hukum sujudnya? Sah. Kenapa? Ini masih ada yang kena sujud. Jangan salah. Nah, ada orang salah nganggap ada rambut keluar tadi ngalangi sujud, tidak sah sujudnya. Nah, ini salah. Jadi perlu diluruskan. Ya. Ini kan masih ada. Nih lihat, Habib Muhammad jelas ngomong, ba'dul basyarah. Harus ada sebagian daripada kulit rambut, kulit jidat kening dahi ini, ya, nempel di tempat sujud. Jadi kalau ada rambut, ini bukan betina. Kalau betina, jangankan 15 tadi, selagi baik kamu batal sholat. Aurat itu kelihatan. Jadi begitu ikhwan rahimakumullah. Wa wada'a rukbatihi wa juz'in min butuni kaffihi wa rijlaihi. Wallahu a'lam bissawab. Kita cukup sampai di sini dulu ikhwan. Insyaallah kita lanjut lagi pertemuan yang akan datang ya, biidznillah subhanahu wa taala. Jadi sujud di sini beliau kata jelaskan anggota sujud itu ada 7. Pertama kening, ya, jidat atau dahi, namanya banyak nih 3, ya, jentuk juga coba bahasa kamu ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, lutut 2, 6, 7, perut, jari-jari kaki. Jadi kalau sujud tuh macam ini nah, ya, kaki itu, jari-jari itu ditekankan. Yang ini perut jari-jari nempel tempat sujud, bukan lurus, apalagi tekuk macam ini. Tekuk macam ini sebagian ulama ngomong tak sah. Ada yang mengatakan syadidul karaha. Ini sudah batas yang buruk. Afdalnya ditekan. Memang mungkin tidak bisa jempol atau kelingking melok, minimal 3 jari ini melok kita tekan. Dan di sini kekhusyuan salat kita bisa rasakan ketika sujud. Ada orang lagi sujud bergaruk. Tahu-tahu Allahu Akbar. Ada yang ngangkat pas sujud tadi itu. Mana sah? Perhatikan ini salat kita nih. Salat anak jamaah tadi. Iya, tapi salat kau ini tidak masuk hitungan. Tidak memenuhi syarat. Jadi perhatikan, sujud anggota 7. Ya, ini harus terbuka. Kalau tangan dan kaki untuk orang lanang disunahkan terbuka. Artinya tangan pakai sarung tangan masih sah. Kalau musim dingin, kamu di Mekah, Madinah, misalnya lagi umrah, pakai sarung tangan boleh, tangan, kaki pakai kaos kaki boleh, boleh. Cuma abdulnya kalau tidak ada hajat untuk menutup tangan dan kaki, abdulnya dibuka. Itu lebih abdul. Jadi perhatikan ya, begini nah, ya ditekan, lanang tino sama, bukan begini. Ini sudah batasan terakhir. Kalau sudah macam ini salah. Sebagian ulama mengatakan tidak sah. Jadi mbeklah yang aman, tekuk. Ya, nekuk tadi kalau pacak 5 jari kena kalau jempol termasuk, tidak pacak minimal 3. Hakata ketika sujud. Mengenai merapatkan kaki ketika sujud atau merenggangkan, riwayatnya ada galau. Silakan renggang, ini ada dalam mazhab Syafi'i, dirapatkan juga boleh. Ya. Yang penting kita ada landasannya. Tamam. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin sampai sini ikhwan rahimakumullah bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyukur kita sehat walafiat. Bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang باذنillah. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahu indallah innal قد جاءوك لذنب يستغفرون الله يدار رسل هدينا أن
الأقطار هدينا صدق وسر نادي المهاجر الله ذاك ابن عيسى أبا سداد ثم dan wali Allah Gauthal wara talqadan munmajihan dinillah sagafana adat sayyidal kamilal awab al-aidarus mudhiral gutri قوموا بنا واكشفوا يا سادتي أسوأ مدينتكم الغنى من جملة الشر والبلوى لا الحساب والنسب الحسنى والعلم والحلم والتقوى بجد وبكم تنجب صهب البليات والضر يا رسول الله يا من له إن المسيئين قد جاءوك نذا Masyaallah, alhamdulillah sudah jalan 3 minggu kami bersama ikhwan di Masjid Lawang Kidul Ba'dal Maghrib. Itu pembahasan tentang hukum-hukum nikah. Jadi kami menghimbau ikhwan yang pengen tahu, yang mampu hadir fadhal, tidak mampu hadir ikuti lewat medsos, Facebook atau YouTube ya, karena banyak hal-hal yang